ठीक है मैम। हम सेकंड स्लाइड जरा करिए। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रज्ञा मैम, विभा मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। जी मैम स्टार्ट करिए। स्टार्ट करिए जी। अनम्यूट कर लियो जी। हाँ जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है जी सबनों आवाज़ मेरी? जी मैम ओके है जी, ओके ओके ठीक है जी। आज का जड़ा हाँ जी मेरा नाम प्रज्ञा चौहान है और अगेन जड़ा मैं अपना नेल आर्टिस्ट्री का अगे कंटिन्यूड पार्ट जड़ा लैके आई हाँ। अज पार्ट 3 है जड़ा मैं स्टार्ट करांगी। पार्ट 3 स्टार्ट करन तो पहले जिस तरह मैं पिछली बारी भी अपना पुराना थोड़ा रिवाइज किया सी, थोड़ा टॉपिक पुराना वाला कंटिन्यूटी बनाने वास्ते रिवाइज करांगे। उस तो पहले मैं सबनों थैंक्स करना चाहांगी विजेंद्र धवन जी नूं, विभा जी नूं और कीनू मैम नूं जिन्हां ने मैनू अज दा इस लैक्चर देन वास्ते जड़ा प्लेटफॉर्म दिता है। पुराना जड़ा नेल आर्टिस्ट्री पार्ट 2 जड़ा वो मैं शुरू करन जा रही हाँ जी, उहदा रीकैप करांगी थोड़ा। लास्ट जड़ियाँ असी क्लास अटेंड की सी, उहदे विच डिफरेंट नेल शेप्स जड़ियाँ सी असी उन्हां दे उत्ते थोड़ी जानकारी लित्ती सी। जिस तरह स्क्वायर नेल सी सब तो पहले। स्क्वायर नेल्स जड़े है बेसिकली जिन्हां दे हत्थ जड़े है काफ़ी लंबे होण या थोड़े जड़े है लेंथ दे विच उंगलियां होंदियां उन्हां नूं दित्ता जांदा है। स्क्वायर शेप जिस तरह है कि मैं तुहानूं दस्सिया सी लास्ट टाइम भी कि स्क्वायर शेप नूं बनाउण वास्ते जड़ा है अपनियां साइड्स जड़ियां साडियां वो स्ट्रेट होनियां चाहीदियां और अगे जड़ा साडा फ्री एज है वो फ्लैट होना चाहिए। सानू जड़ा है स्ट्रेट इनू फाइल करना है। नैक्सट असी जिहड़ी शेप की सी स्क्वेओवल शेप की सी। स्क्वेओवल शेप जिहड़ी है वो जिहड़ी स्क्वायर शेप हुंदी है उहदे नाल सिमिलर ही हुंदी है। बस फर्क यह हुंदा है कि इहदे विच असी जिहड़ा है एजिस ते स्ट्रेट करने आ बट जिहड़े कॉर्नर्स है उन्हां नूं थोड़ा जिहा राउंड कर दिंदे आ, क्योंकि की हुंदा है कि कई बारी कई लोकां नूं जिहड़े है राउंड जिहड़े कॉर्नर्स जिहड़े हुंदे है वो थोड़े शार्प लगदे है। तो थोड़े जे असी अगे उन्होंने जे राउंड कर दिंदे आ तो एक जिहड़े है वो काम करन दे विच आसानी हुंदी है। जिस तरह लैपटॉप ते काम करते हैं, लैपटॉप ते काम करन वाले आसानी हुंदी है टाइप करन च, और अदरवाइज भी रूटीन दे विच जिहड़ा है काम करना आसान हो जाता है थोड़े जे अगर असी कॉर्नर्स राउंड कर दिंदे आ। नैक्सट जी मैं शेयर की सी राउंड नेल्स तुहाडे नाल शेयर कीते सी। सब तो पुराने और सब तो हाले भी ज़्यादा जिहड़े है चलन वाले राउंड नेल्स है। जिन्हां दे छोटे नेल्स है वो प्रेफर करते हैं कि साडे राउंड नेल्स ही होण। राउंड नेल्स जिहड़े है ग्रेट ऑप्शन है जिहड़े हाउस होल्ड वर्क भी करते हैं, घरां च काम करन वालियां औरतां जिहड़ियां वो भी उन्होंने आराम नाल राउंड शेप नूं कैरी कर सकदियां हन। उस तो बाद ओवल नेल्स आते हैं जी। ओवल नेल्स जिहड़े है जिन्हां दियां फिंगर्स जिहड़ियां थोड़ियां छोटियां हुंदियां हैं, थोड़े हत्थ जिहड़े है भारे हुंदे है, हेल्दी हुंदे है, मोटियां फिंगर्स हुंदियां हन, उन्हां नूं थोड़ा लंबा दिखाने वास्ते पतला दिखाने वास्ते जिहड़ा है असी ओवल नेल्स का जिहड़ा है शेप क्रिएट करते हैं। ओवल नेल्स रूटीन दे विच जिहड़ा है वो काम करन दे विच थोड़ी जी डिफिकल्टी जरूर आती है बट देखने च बहुत वधिया लगते हैं ओवल नेल्स। उस तो बाद जी मैं शेयर की सी तुहाडे नाल आमंड नेल्स शेप। आमंड नेल शेप जिहड़ी है जिहड़ियां वर्किंग वुमन है आजकल बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं आमंड नेल्स, और
ਆਮੰਡ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਦਾਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮੰਡ ਨੇਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਮੰਡ ਨੇਲ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਸਟਿਲੇਟੋ ਨੇਲਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਟਿਲੇਟੋ ਨੇਲਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਸੋ ਸਾਈਡ ਵਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲੇਟੋ ਨੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਟਿਲੇਟੋ ਨੇਲਸ ਔਰ ਕੌਫਿਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਟਿਲੇਟੋ ਨੇਲਸ ਔਰ ਕੌਫਿਨ ਨੇਲਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਵਾਜ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਿਲੇਟੋ ਨੇਲਸ ਔਰ ਕੌਫਿਨ ਨੇਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਸੋ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਆਇੰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੈਡਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇਲਸ ਦੇ ਸਟਿਲੇਟੋ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੌਫਿਨ ਨੇਲਸ ਹੈ। ਕੌਫਿਨ ਨੇਲਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਟੇਪਰਡ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੇਪਰਡ ਥੋੜੀ ਡਾਇਗਨਲ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੌਫਿਨ ਨੇਲਸ ਦਾ। ਸੋ ਕੌਫਿਨ ਨੇਲਸ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਅਗਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਵਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਟਿਲੇਟੋ ਨੇਲਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਫਿਨ ਨੇਲਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਸਟਿਲੇਟੋ ਨੇਲਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਕੌਫਿਨ ਨੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨੇਲਸ। ਲਿਪਸਟਿਕ ਨੇਲਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨੇਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨੇਲਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਲਿੰਗ ਇਹਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਆਇਰ ਨੇਲਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਈਡਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੁੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨੇਲਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੈਕਟਸ ਅਬਾਊਟ ਨੇਲਸ। ਯੂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੇਲ ਆਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇਲ ਛੋਟੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਟਸ ਹੈ, ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨੇਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਨੇਲ ਆਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੇਲਸ ਲਗਾਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੇਲਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਨ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਹਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਮਪਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਲਸ ਦੇ ਕੀ ਫੈਕਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਨੇਲਸ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਕੈਰਾਟਿਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੈਰਾਟਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਰਾਟਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਵੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇਲ ਉਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਰਾਟਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਰਾਟਿਨ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਰਾਟਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨ ਵਰਸਸ ਵੂਮਨਸ ਨੇਲ ਗਰੋਥ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨ ਦਾ ਨੇਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਵੂਮਨ ਦੇ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
dominant hand versus non-dominant hand nail growths. ਸੋ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਂਡ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਂਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨੇਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੁਣ ਕਲਾਇੰਟਸ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੇਲਸ ਦੇ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿੰਗਰ ਨੇਲਸ ਵਰਸਸ ਟੋ ਨੇਲਸ ਗਰੋਥ ਰੇਟ। ਸੋ ਫਿੰਗਰ ਨੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰ ਨੇਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਟੋ ਨੇਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 3.5 3.5 mm ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲ ਹੈ 1.5 mm ਜਾਂ 1.5 mm ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੇਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦਾ ਨੇਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹਾਂ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦਾ ਨੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਪੈਰ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੇਲ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਅਗਰ ਨੇਲਸ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿੰਗਰ ਦਾ ਨੇਲ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਰ ਦਾ ਨੇਲ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੇਲਸ ਗਰੋਥ ਆਫਟਰ ਡੈਥ। ਸੋ ਨੇਲ ਸਾਡੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡੈਡ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡੈਡ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਗਰੋ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਸੈਲਸ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਿਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਲ ਬੈਡ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲ ਬੈਡ ਹੈ ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ। ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਿਨ ਸਾਡੀ ਟਾਈਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਲ ਹੈਲਥ ਸਟੇਟਸ। ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ, ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ, ਸਾਡੇ ਹੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਂਡਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੇਲਸ ਦੇ ਕਲਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੈਲੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਲੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੈਲੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਂਡਿਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇਲ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਡ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਨੇਲ ਲੈਕਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੀ
बनना शुरू हो जाता है। सो ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਲਿਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਲ ਕਟਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੈਡ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕੱਟਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਨੇਲਸ ਨੀਡ ਬਲੱਡ ਟੂ ਗਰੋ। ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲ ਬੈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲ ਬੈਡ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮੂਥਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਕਿਸ਼ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਨੇਲ ਡਜ਼ ਹੈਵ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੈਡ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਲ ਐਨਾਟੋਮੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨੇਲਸ 'ਚ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇਲ ਕਟਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਰੋਥ ਕੱਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਫਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਫਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਬਫਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮੂਥਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਸਟੇ ਕਰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਫਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਨੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਬਫ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਫਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਮੂਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਫਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀਟ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਫਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇਲਸ ਨੀਡ ਆਕਸੀਜਨ। ਯੂਜਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੈਡ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਡੈਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਗਰੋ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਬੈਡ। ਸੋ ਨੇਲ ਬੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਨੇ ਆ ਕਿ ਹਫਤਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 10 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਲ ਬੈਡ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਲ ਲੈਕਰ ਜਾਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਰਡ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ 2-3 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਆਇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਿਸ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट है जी साडा कलर एंड टेक्सचर ऑफ नेल चेंजेस। सो डेफिनेटली साडा हर लाइफ दा जिहड़ा फेज हुंदा है उत्थे साडा कलर और टेक्सचर जिहड़ा है वो चेंज हुंदा है। साडी एज दे उत्ते डिपेंड करदा है साडा नेल दा कलर और टेक्सचर। साडी एज तो इलावा साडी जिहड़ी है हैल्थ दे उत्ते डिपेंड करदा है। जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया सी किसी नूं जॉन्डिस है या किसी नूं लिवर दी प्रॉब्लम है ਉਹਦੇ ਤੇ भी डिपेंड करेगा कि कलर कैसा है ਉਹਦਾ टेक्सचर कैसा है। सो नेल्स तो जिहड़ा है जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया सी डॉक्टर्स आइडिया लगा लैंदे हन कि किसी पेशेंट नूं की प्रॉब्लम हो सकती है। डिफरेंट ग्रोथ रेट, साडा हर फिंगर दा ग्रोथ रेट जिहड़ा है डिफरेंट हुंदा है। साडा सारे एक हाथ दियां 5 फिंगर्स है, साडे एक हाथ दियां 5 फिंगर्स जिहड़ियां हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ रेट दे उत्ते ग्रो करनगियां, सारे इक्को जिहे नेल्स नहीं होणगे। नेक्स्ट है जी साडा नेल्स डू नॉट ब्रीथ। यूजली यह एक मिथ है कि हाँ नेल्स ब्रीथ करते हैं, बट नेल्स जिहड़े है वो ब्रीथ नहीं करते। हाँ डेफिनेटली जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया कि नेल्स नूं ग्रो करन वास्ते जिहड़ा है ऑक्सीजन की जरूरत हुंदी है, बट नेल्स जिहड़े है साडा हुण जिहड़ा विजिबल पार्ट है अगे डेड पार्ट आ गया है वो ब्रीथ नहीं करता, वो साह नहीं लैंदा क्योंकि वो डेड पार्ट है। बट डेफिनेटली जिहड़ा है उत्थों तक पहुंचण वास्ते उस डेड पार्ट तक पहुंचण वास्ते जिहड़ा साडा लिविंग पार्ट हुंदा है उहनूं ऑक्सीजन की जरूरत हुंदी है ताकि वो प्रॉपरली ग्रो करके साडे नेल नूं अगे पुश कर सके और एक हेल्दी नेल जिहड़ा है साडा ग्रो हो सके। वाइट स्पॉट्स ड्यू टू कैल्शियम, साडे नेल्स उत्ते यूजली असीं देखने आ कि वाइट स्पॉट्स आ जांदे हन और असीं शुरू तो यही सोचते आ रहे हैं कि हाँ कैल्शियम की कमी नाल या कई कहंदे हन कि जिंक की कमी है इहदे विच उहदे करके हो जांदे हन, बट इस तरह नहीं हुंदा। जे इस तरह ही हुंदा होवे फिर बंदा इक्को दिन दे विच खूब सारा दूध पी लवे, पनीर खा लवे, दही खा लवे और अगले दिन सवेरे जदों उठे उहदे नेल्स जिहड़े है एकदम साफ होए होण, वाइट स्पॉट्स जिहड़े है क्लीयर होए होण, बट इस तरह नहीं हुंदा। कैल्शियम या जिंक की कमी दे नाल जिहड़े है साडे नेल्स उत्ते वाइट स्पॉट्स नहीं आंदे। कई केसेस दे विच हो सकता है बट वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम और जिंक की कमी करके नहीं हुंदा, वो बैलेंस डाइट की कमी करके हुंदे ने ਜਿਹੜੇ कि हौली हौली आपे ही ग्रो कर जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। बट कईयां दे नेल्स उत्ते परमानेंटली वो वाइट मार्क आ जाते हैं। वो वाइट मार्क जिहड़े परमानेंट हुंदे हैं, जिहड़े कि ग्रो करते हैं, निकल जाते हैं, फिर आ जाते हैं, वो जिहड़े हुंदे हैं या तो बैलेंस डाइट की कमी नाल हुंदे हैं या हुंदे है कि हाँ साडा जिहड़ा मैट्रिक्स जिथे साडा नेल बन रहा है उत्थे कोई साडे सट वजी होवे ते साडे नेल दे उत्ते हल्की जी सट वजन करके वो उन्ना हिस्सा जिथे दब ज्यादा आ गई है वो जिहड़ा पार्ट है साडा वाइट हो गया है, जिहड़ा कि स्किन तो वखरा हो गया है, स्किन दे नाल जुड़िया नहीं रहा। जिथे जिहड़ा पार्ट साडा नेल दा स्किन नाल जुड़िया रहेगा उत्थे ब्लड फ्लो होएगा, उत्थे सर्कुलेशन होएगा और साडा नेल जिहड़ा है प्रॉपरली ग्रो करेगा। जिहड़ा हिस्सा दब पैन करके साडा नेल प्लेट तो वखरा हो जाता है स्किन तो, उस हिस्से तक प्रॉपर ब्लड जिहड़ा है फ्लो नहीं हो पांदा ते साडे जिहड़े वाइट स्पॉट्स जिहड़े ने वो परमानेंटली रह जाते हैं। जिस तरह तुसी एग्जाम्पल देख सकते हो। नैक्सट आंदा जी बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट कई बारी अजकल लोग करते हैं कि हाँ डाइट प्लान बना लेंदे हैं कि अज जिहड़ा मेरा प्रोटीन डे है, अज मेरा कार्बोहाइड्रेट्स डे है, अज मेरा विटामिन्स डे है। सो की हुंदा है कि एक दिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाते बॉडी च, दूसरे दिन मिनरल्स हो जाते हैं, तीसरे दिन विटामिन्स हो जाते हैं। सो इस तरह नहीं होना चाहिए। साडा एक बैलेंस डाइट चार्ट जिहड़ा है वो इस तरह का होना चाहिए। अजकल ऑनलाइन भी बैलेंस डाइट चार्ट जिहड़े हन मिल जाते हैं, अपनी वेट के अकॉर्डिंगली, अपनी एज के अकॉर्डिंगली तुसी उहनूं जिहड़ा है डाउनलोड कर सकते हो और उन्होंने फॉलो कर सकते हो। तुहाडे रोज़ की डाइट दे विच हर चीज़ होनी जरूरी है और एक सही मात्रा च होनी जरूरी है। सो बैलेंस डाइट जिहड़ी है तुहाडी नेल्स की ग्रोथ वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजन भी जिहड़ा है साडे नेल्स की ग्रोथ जिहड़ी है उन्होंने जिहड़े है फैक्टर्स जिहड़े है उन्हां दे विच कुछ इफेक्ट लैके आंदा है। सो सीजन जिस तरह है, अगर तुसी देखते हो कि विंटर सीजन है, विंटर सीजन दे विच साडे नेल्स की ग्रोथ घट जाती है। बहुत रेयर चांसिस होंदे हैं कि जिन्हां दी विंटर दे विच ग्रोथ नेल्स की ज़्यादा होंदी है। सो विंटर दे विच साडे सीजन दे विच नेल्स की ग्रोथ घट जाती है क्योंकि ठंड दे नाल साडे हत्थ सिकुड़दे हन, ब्लड जिहड़ा है सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, अंदर दी स्किन सिकुड़दी है, डिहाइड्रेट हुंदी है क्योंकि ड्राई मौसम हुंदा है।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨੇਲ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਇਸਚਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਛੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਲਡ ਵੈਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੇਲਸ ਦਾ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਮੂਥ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਲਸ ਅੱਛੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇਲਸ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੇਲਸ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਿਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਨੇਜ ਹੈ, 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਨੇਜ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮੂਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਏਜ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਏਜ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਇਲਨੈਸ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪਲੇਟਲੇਟ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੈਲਸ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਨੇਲਸ ਦਾ ਹੈਲਥ ਹੋਏਗਾ, ਗਰੋਥ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਘਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟੈਂਪਰਰੀ ਇਲਨੈਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਵਾਪਿਸ ਉਹਦੇ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਟਰੋਮਾ। ਟਰੋਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਆਫ ਨੇਲਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਾਂ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨੇਲ ਬਾਈਟਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਲ ਬਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੇਲਸ, ਸਮਟਾਈਮ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਟਾਈਮ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਲ ਬਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਪੋਨੀਕੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਤੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੱਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਜੋੜ ਜਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੰਗਲ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਨੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨੇਲ ਬਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਨੀਕੋਫੈਗੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੇਲ ਬਾਈਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੇਲਸ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੇਲਸ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ
ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਲਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਹੈਰੀਟਿਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਰ ਟੈਕਸਚਰ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਐਕਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡੈਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਡੈਡ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਲ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਏ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਨਾ ਪਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਦ ਕਿਊਟੀਕਲ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਲ ਐਨਾਟਮੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਊਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਊਟੀਕਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਊਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੰਗਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੈਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫੰਗਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੇਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੇਲਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਪੋਨੀਕੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਸਕਿਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਨੇਲ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਲਨੈਸ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਿਲ ਲਾਈਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਲ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟਿਲ ਲਾਈਫ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨੇਲ ਦਾ ਕਲਰ, ਸਾਡੇ ਨੇਲ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ, ਸਾਡੇ ਨੇਲ ਦੀ ਗਰੋਥ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇਲਸ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਗਰੋਥ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਜੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਂਟਲੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਮ ਟਿਲ ਲਾਈਫ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੇਅਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਕਿਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇਲਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਬਫਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਟਿਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨੋਟਿਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟਿਲ 8th ਮੰਥ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਦਾ ਨੇਲ ਹੈ ਉਹ 20% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਸਟਰ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 20% ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਿਲ 8th ਮੰਥ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਮਦਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੀ 9th ਮੰਥ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਉਹਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਪਿਸ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਲਸ ਦਾ ਬੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹਨ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਉਹਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬਫਿੰਗ। ਸੋ ਬਫਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲਕੀ ਜੀ ਬਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੂਥ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਟ ਐਕਸੈਸ ਬਫਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਫਿੰਗ ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਬਫਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਫਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਥ ਔਰ ਫਾਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲ ਅੱਛਾ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ। ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨੇਲਸ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੇਲ ਬਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨੇਲਸ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਈਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਰੋਂਗ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੋ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਵਾਟਰ। ਵਾਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਲ ਪਿੰਕਿਸ਼ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਮੂਥਨੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਵਾਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਲਓ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਭੱਜਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਊਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਖਰੀਦੋ। ਨੇਲ ਸਟਰੈਂਥਨਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਨੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੈਂਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਕੁਇਡ ਜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਹੈਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਊਟੀਕਲ ਆਇਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਇਲ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਐਸ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨੇਲਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੇਲਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਉਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। हेलो 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 प्रज्ञा आवाज मैम। आ रही है जी मेरी? हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी आवाज आ रही है जी मेरी? जी मैम। हाँ जी मैं मोनिका सैनी हाँ जी। जलंधर हेलो ਤੋਂ जी, ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਮੈਂ हेलो ਕਹਿਣਾ जी, ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡਾ हाँ जी, ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ। थैंक यू सो मच मुझे जी। अच्छा ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। हाँ जी, ਬਟ थैंक ਮੈਂ यू ਮੇਰੇ जी। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। हाँ जी, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, हाँ जी, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੇਲ ਹੈ ਨੀਚੇ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੇਲ ਬਾਈਟਰ ਹਾਂ। अच्छा अच्छा, ਤੇ हाँ जी, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਨੀਚੇ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ बढ़ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੇਲ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਓਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਲ ਸਟੂਡੀਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸੈਲੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਬਾਈਟਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਅਪਲਾਈ ਔਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ। ਓਕੇ ਮੈਮ, हेलो ਥੈਂਕ ਯੂ हेलो ਮੈਮ। मैम। हेलो मैम। ਹਾਂਜੀ हाँ जी मैम, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ मैम, ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਮੈਮ ਵਾਟਰ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਵਾਟਰ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹੀ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ 15 ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਲਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੇਲਸ ਹੈਂਡਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਲ ਅਗਰ ਕੁਝ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋਣ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿਦ ਮਿਨਰਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਧੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਕੋਈ ਹੱਥ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ
ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਧੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਡੈਮੇਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਅਰਸ ਮੈਮ, ਲੇਅਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੀ, ਨੇਲ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਰਮਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ। ਬਟ ਡਿਟੇਲਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਡਰਮਿਸ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਵੇਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਮ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਵੀ 15 ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਮੈਮ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 15 ਲੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਲਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ 15 ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਅਰਸ ਮੈਮ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਉਪਾਸਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਨੇਲਸ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸੌਫਟ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨੇਲਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਆਪਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਏਜ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਲੇਅਰ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਲਾਈਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਲਸ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਿਲ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਬਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਓਲੀਵ ਆਇਲ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪੇਅਰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਕਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਹੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰੀਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੌਕਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸਲੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ, ਗਲਵਸ ਕੋਈ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਪਾ ਕੇ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਇਸਚਰ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। Hello. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ Ma'am, actually, I want to ask you about domination and non-domination skin. डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट Nails के बारे में. नेल्स के बारे में। सो डोमिनेंट नेल्स आपके वो होते हैं, डोमिनेंट नेल्स जैसे आप अगर राइट हैंड यूजर हैं तो आपके वो डोमिनेंट हैंड है। सो अगर आप लेफ्ट हैंड यूजर हैं तो आपका वो डोमिनेंट हैंड है। सो जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है, अगर आप राइट हैंड यूजर हैं तो उसके नेल्स जो हैं वो ज्यादा ग्रो करेंगे, और अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपके जो हैं लेफ्ट हैंड यूजर हैं तो आपका वो वाला डोमिनेंट हैंड है और आपके उस हैंड के नेल्स जो हैं वो ज्यादा ग्रो करेंगे। सो जिस हाथ से हम काम ज्यादा करते हैं उसका ब्लड सर्कुलेशन जितना ज्यादा होता है उतना ही जो है हमारे नेल्स जो हैं वो जल्दी से अच्छे से ग्रो करते हैं। Okay, मैं मानती हूँ कि हमारे नेल्स ग्रो होते हैं, वो नेल्स ग्रो होते हैं टोटली ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड होता है। हाँ जी, ब्लड सर्कुलेशन पे, बैलेंस डाइट पे, सो मेडिसिन पे, और जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, ये सारे फैक्टर्स हैं, सब फैक्ट्स हैं जो मिलके जो है आपके नेल के ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। Okay, thank you so much, ma'am. थैंक यू। हेलो। हाँ जी हाँ जी हेलो जी प्रज्ञा मैम। हाँ जी हाँ जी मैम ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू ਸੋ जी, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ जी, थैंक यू थोड़ा सब का भी क्लास से जुड़न वास्ते। मेरिया डिटेल्स ने, कंटैक्ट डिटेल्स ने 9871377361। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਹੈ ਮੇਰਾ chauhanpragya@ymail.com। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, pure_aesthetic_pragya। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੋਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਂਜੀ थैंक यू सो मच मैम। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। मैम ना मेरे नेल्स बहुत सॉफ्ट ने और ना जल्दी टुट जाते ने, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੇਲ ਹਾਰਡਨਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਕਵਿਡ ਬੇਸ ਕੋਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੌਪ ਕੋਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਡਨਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਕੋਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਸ ਕੋਟ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੇਸ ਕੋਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਲਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੇ, ਗਰੋ ਕਰਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਲ ਸਟਰੈਂਥਨਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ। ਪ੍ਰਗਿਆ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਫਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਔਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਬਫਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਫਰਸ ਆਉਂਦੇ, 3 in 1, 2 in 1, 4 in 1। ਸੋ ਬਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਈਨੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸ਼ਾਈਨ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਬਫਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੂਥ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਈਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਫਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਬਟ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਫਿੰਗ ਨੇਲਸ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲ ਸ਼ਾਈਨ ਔਰ ਸਮੂਥਨੈਸ ਆਏ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਫਿੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।